اور صوبے کا معاشی سماجی اور گورننس کا پورا لینڈسکیپ ایسے ہی تبدیل ہوگا جیسے ہم نے گزشتہ عید الاضحیٰ پر صوبہ بھر میں 17 پنجاب پروگرام کے تحت ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مثالی صفائی کو یقینی بنایا ہے۔ انشاءاللہ سفر ہے شرط مسافر نواز تو تیرے ہزار ہاں شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مریم نواز صاحبہ نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا جو انہوں نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد اپوزیشن کے بینچوں پر خود جا کر کہا تھا کہ وہ کسی سیاسی تعصب اور تفریق کے بغیر پورے صوبے کی خدمت کریں گی۔ اللہ کے فضل سے پورا پنجاب گواہی دے رہا ہے، ہر خطے ہر طبقے حامی یا مخالف کی تقسیم سے بالا تر ہو کر پنجاب کے ہر کونے ہر شہری کی خدمت ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اربوں روپے کے منصوبوں میں 1 روپے کی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی ایک سکینڈل نہیں آیا، بلکہ صوبہ پنجاب خدمت کے ساتھ ساتھ شفافیت اور گڈ گورننس کی مثال بن کر سامنے آیا ہے۔ قائد محترم میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی یہ روشن تابندہ اور قابل فخر روایات آنے والے 4 سال میں مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ صرف ایک مالیاتی دستاویز نہیں بلکہ عوامی خدمت کا ہمارا وہ اقتصادی معاشی معاشرتی ویژن ہے جس کے تحت مالی سال 2024-25 میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت میں ہماری حکومت نے صوبہ پنجاب میں ایکوالٹی، ٹرانسپیرنسی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے صوبے کو ترقی کی صحیح سمت گامزن کیا ہے۔ یہ بجٹ اور مالی سال 2024-25 کا بجٹ بلا شبہ پنجاب کی مالیاتی تاریخ میں ایک اسٹریٹجک شفٹ کا درجہ رکھتے ہیں، جن کے تحت ماضی کی حکومتوں کے برعکس پہلی دفعہ محض برک اینڈ مورٹر کی بجائے ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بالخصوص تعلیم، صحت، زراعت، لائف سٹاک، آبپاشی، خواتین اور نوجوانوں کے امور، آئی ٹی اور سکلز ڈیولپمنٹ، ماحولیاتی تحفظ، ایکوا کلچر، پبلک ٹرانسپورٹ، توانائی، سپورٹس، ٹورزم جیسے سیکٹرز میں خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ہم تبھی ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں جب ہر فرد، خاص طور پر نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم نے حکومت سنبھالی تو پورا نظام مفلوج تھا، مالی بد نظمی، کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے عوام کا کوئی پرسان حال نہ تھا، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی پرعزم قیادت میں ہم نے جامع معاشی پالیسیوں اور مالی جذب و ضبط سے ان تمام تر مشکلات پر قابو پا کر پنجاب کی تعمیر و ترقی کے ضمن میں ایک نیا باب رقم کیا۔ مالی سال 2024-25 کا بجٹ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت میں تاریخ ساز منصوبوں اور فلاحی اقدامات کا ایک لائحہ عمل تھا۔ اپنی 1 سال کی کارکردگی سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ وہ بجٹ محض وعدوں کا مجموعہ نہ تھا بلکہ وہ خواب تھے جنہیں ہماری حکومت نے دن رات کی جہد مسلسل سے مقررہ اہداف کی تکمیل سے تعبیر دی ہے۔ روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر ہماری حکومت نے پہلی
मर्तबा एक ऐसी जामे पॉलिसी दस्तावेज तैयार की है जिसमें हमारे दौरे हुकूमत के पहले साल में शुरू किए गए तमाम फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तफसीलात शाया की गई है, जिनमें से चीदा मंसूबों की कुछ तफसील अर्ज करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, 10 अरब रुपए की लागत से वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का आगाज किया गया, जिसके तहत अब तक 50,000 तलबा को लैपटॉप फराहम किए गए हैं। 3.6 अरब रुपए की लागत से वजीर आला स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत 3500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों और बच्चियों की ग़िज़ाई नशोनुमा के लिए दूध की फराहमी को यकीनी बनाया। तकरीबन 4.5 अरब रुपए की लागत से होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 55,000 मुस्तहिक व बासलाहियत तलबा को मेरिट पर अंडर ग्रेजुएट वसाइफ दिए गए। 67 करोड़ रुपए सर्व करके लाहौर में ऑटिज्म स्कूल की तामीर का आगाज किया गया, जहां 400 से जायद खसूसी बच्चों को इनफरादी तालीम, थेरेपी और लाइफ स्किल्स की सहूलियात फराहम की जाएंगी। 72 अरब रुपए की लागत से लाहौर में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो कि अपनी नौयत का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल होगा। 8.6 अरब रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और 8.8 अरब रुपए की लागत से लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। 25.2 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 29 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग का काम मुकम्मल किया गया है। रावलपिंडी, मियांवाली और मुल्तान, बहावलनगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से 2 एयर एम्बुलेंसेस चलाई गई। इनके जरिए ताहाल 167 शदीद जख्मी मरीजों की जानें बचाई जा चुकी हैं। तारीख में पहली बार 7 मोटरवेज पर इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जिनके लिए अब तक 40 करोड़ रुपए के फंड इस्तेमाल किए जा चुके हैं। 2 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम के तहत पंजाब में 20,000 मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलतें फराहम की गई। सीएम चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तवसत से 4,300 से ज्यादा बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी की जा चुकी है। वजीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत गुर्दे, बोन मैरो, कॉर्निया ट्रांसप्लांट के मुफ्त ऑपरेशन जारी हैं, जिनसे अब तक सैकड़ों मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। 11.1 अरब रुपए की लागत से दायमी अमराज की अद्वियात की घर घर मुफ्त फराहमी के लिए सीएम फ्री मेडिसिन प्रोग्राम, जिसके लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए, के तहत अब तक 2 करोड़ से जायद मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। 39 अरब रुपए की लागत से 1026 BHUs और 191 RHCs की रीवैम्पिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। 9 अरब रुपए की लागत से 2503 BHUs को मरियम हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है, जिसके लिए फेज 1 में मरीजों को दूर दराज के इलाकों में मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 2 अरब रुपए सर्व करके जिली अस्पतालों में कैथ लैब्स की तंसीब और दिल के अमराज की तशखीस और इलाज के लिए जदीद मशीनरी फराहम की गई है। पंजाब में
1 अरब रुपए की लागत से पॉपुलेशन मैनेजमेंट और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के जरिए नौजवानों में बहबूद आबादी और तौलीदी सेहत से मुतालिक आगाही फैलाई जा रही है। इस ज़मन में 4.2 अरब रुपए की खतीर रकम से एक और जामे मंसूबे का आगाज किया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।